வெற்றி வாழ்வு திருச்சபை ஞாயிறு ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற உங்கள் யாவரையும் ஆண்டவரும் இரட்சகருமாக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். நாம் யாவரும் கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். பரலோக பிதாவே, குமாரனாக இயேசுவின் நாமத்தில் முன்னத்தில் வருகிறோம். ஆண்டவரே, அற்புதமான காலை வேலைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, இந்த ஞாயிறு ஆராதனைக்காக நாங்கள் நன்றி. ஆண்டவரே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த நாள் ஆண்டவரை களி கூறும்படி நீர் எங்களை ஒன்று கூட்டி சேர்த்த தயவுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, ஞாயிறு ஆராதனையில் ஆண்டவர் இங்கே நடக்க இருக்கிற ஒவ்வொரு பகுதிகளிலும் உடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும். ஆண்டவரே, ஆண்டவரே, நீர் இந்நாள் வரும் நீர் எங்களை நடத்தி வந்தீர். நீர் இனிமேலும் எங்களை நடத்த வல்லமையுள்ள கர்த்தராக இருக்கிறேன் என்பதை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். ஆண்டவரே, பாடல்கள் மூலியமாக, தேவனுடைய வார்த்தையின் மூலியமாக நீர் ஜனங்களுக்கு ஊழியம் செய்யும்படி நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம். பரிசுத்த ஆவியானவர், நாங்கள் உண்மை வரவேற்கிறோம். நம்முடைய ஊழியத்தை நாங்கள் இந்த இடத்துல நாங்கள் வரவேற்கிறோம். நம்முடைய பிரசன்னம் மகிமையினால, நம்முடைய காரத்தினால நீர் எங்களை மூடி ஆண்டவரை மறைத்து, ஆண்டவரே, உங்களுக்காக நீர் ஆண்டவரே ஊழியம் செய்யும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, ஆண்டவரே, உங்களுடைய பிரசன்னம் இந்த இடத்துல காணும் பொழுது ஆண்டவர் ஏகிற்கு அப்பாற்பட்ட விதத்தில் காரியங்கள் நடக்கும்படி நீர் உதவி செய்யும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு பகுதியிலும் உம்முடைய அபிஷேகம் வல்லமை புறப்பட்டு வரட்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இயேசுவின் நாமத்தை நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஆமென். How many of you happy today? Hallelujah. यीशु हमारे उद्धार करता है. आमीन. यीशु हमारे रक्षक हैं. हालेलुया, हालेलुया, आमीन. आर यू हियर? यीशु हमारे छुड़ाने वाले हैं. यीशु हमारे मुक्तिदाता हैं. यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान. मुक्ति दिलाए यीशु ना,
दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों के मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, पर यीशु कृपा करना हम है पापी नारा, हम है पापी नारा, हम है पापी नारा, हम है पापी नारा, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ओ मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। Hallelujah. Let us all clap together and glorify God. Hallelujah. Thank you, Jesus. I praise you, Lord. I praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. I praise you. Thank you, Father. I praise you, Lord. परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। हालेलुया। How many of you believe that? आमेन। क्या परमेश्वर आपके साथ है? यीशु हमारे पापों को क्षमा करते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। पवित्र बाइबल यह कहते हैं, परमेश्वर हमें बल और शांति देते हैं, प्रभु विश्वास योग्य है। हमें क्या प्रभु आपको विश्वास योग्यता है? आमेन। हालेलुया। He is so faithful to us. He gives us power and peace. आइए हम पूरे दिल से प्रभु की स्तुति करते हैं। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूं मैं तुझ
तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। न से तेरी नया दिन दिखाता है, दाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया,
यीशु हमारे चंगाई देने वाले हैं, यीशु हमारे चिकित्सक हैं। Jesus is our physician. He can heal all our diseases. He said, मैं तुम्हें चंगा करने वाले यहोवा है। हालेलुया। यीशु हमारे रक्षक और पालनहार है। मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक गठरी को पूरी करेगा। फिलिपियों 4:19। यीशु हमारे लिए सब कुछ है। यीशु ही हमारे सर्वस्व हैं। वही हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, चंगाईदाता, रक्षक और पालनहार है। मसीह सब में और सब कुछ है। कुलुसियों 3:11। यीशु आपसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौत पुत्र दे दिया। हालेलुया। We're going to sing one more song. Let us all stand together and worship our God. मेरा घर और मेरा घराना नित्य यहोवा की स्तुति करूं। मेरा घर मेरा घराना नित्य यहोवा की स्तुति करूं। माँ के समान तूने प्यार किया, हर दर्द को तूने सहलाया। माँ के समान तूने प्यार किया, हर दर्द
हर दुखों को तूने बुझाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मेरे हर दुखों के तूने उठाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। एबीनेसरे, तूने मुझे संभाला। एबीनेसरे, तूने मुझे बचाया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब्बा पिता तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। गले से लगाया धन्यवाद। सब नामों से ऊंचा तेरा ही नाम, मांगने से ज्यादा मिला। सब नामों से ऊंचा तेरा ही नाम, मांगने से ज्यादा मिला। अपने हाथों तुझको बुनाया, तेरी राह पर चलना सिखाया। अपने हाथों से मुझको बुनाया,
Hallelujah. Hallelujah, Lord, I praise you, Jesus. हे पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम की स्तुति और धन्यवाद करते हैं। प्रभु, अपने हमें अपनी उपस्थिति में आराधना करने का अवसर दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। अब जब हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच कार्य करें, हमारे हृदयों को खोल दीजिए ताकि हम आपके वचन को समझ सकें और उसे अपने जीवन में लागू कर सकें। अपने सेवक को अभिषेक कीजिए, जो आपका वचन सुनाने जा रहा है उसे सामर्थ्य, बुद्धि और निर्भयता प्रदान कीजिए। उसके मुख्य शब्द और हमारे हृदयों के विचार आपको ग्रहण योग्य हैं। प्रभु, आपका वचन हमारे लिए ज्योति, मार्गदर्शन और आशीष का कारण बने। आज का संदेश हमारे जीवनों को बदल दे और हमें आपके और निकट ले आए। हम यह प्रार्थना हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। हालेलुया, आमीन। நாம் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் தேவன் நம்மை ஒருபோதும் கைவிடுவதில்லை. God never leaves us nor forsakes us, whatever the situation we may in. தானியேலை சிங்க கெபியில் பாதுகாத்தது போல அவர் நம்மை காக்கிறார். He delivered and protected Daniel from the lion's den. Likewise, he will protect you. நம்முடைய பயத்தை காட்டிலும் தேவனுடைய பிரசன்னம் பெரியது. Instead of our failure and fear, God's grace is greater than everything else. ஆமென். சங்கீதம் 91:14 16 வசனங்கள் சொல்லுகிறது, அவன் என்னிடத்தில் வாஞ்சையாய் இருக்கிறபடியால் அவனை விடுவிப்பேன், என் நாமத்தை அவன் அறிந்திருக்கிறபடியால் அவனை உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே வைப்பேன். அவன் என்னை நோக்கி கூப்பிடுவான், நான் அவனுக்கு மறு உத்தரவு அருளி செய்வேன். ஆபத்தில் நானே அவனோடு இருந்து அவனை தப்புவித்து அவனை கனப்படுத்துவேன். நீடித்த நாட்களால் அவனை திருப்தியாக்கி என் ரட்சிப்பை அவனுக்கு காண்பிப்பேன். Psalm 91 from 14 to 16 says like this, because he has set his love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high because he has known my name. He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life I will satisfy him and show him my salvation. ரோமர் 8:31 சொல்லுகிறது, Romans 8:31 says like this, if God be for us, who can be against us? தேவன் நம்முடைய பட்சத்தில் இருந்தால் நமக்கு விரோதமாய் நிற்பவன் யார்? If God is for us, who can be against us? The Amen. Bible says. நாம் இந்த பாடலை பாடுவோம்.
பனியில் நடந்தேன் பனித்துளியா என்னை நனைத்தார் சிங்கக்கேபியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார் சிங்கக்கேபியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார் அவரே என்னை காப்பவர் அவரே என்னை காண்பவர் அவரே என்னை காப்பவர் அவரே என்னை காண்பவர் சிங்கக்கேபியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார் சிங்கக்கேபியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார் எதிரிகள் என்னை சுற்றி வந்தாலும் தூத சேனைகள் கொண்டு என்னை காப்பாரே எதிரிகள் என்னை சுற்றி வந்தாலும் தூத சேனைகள் கொண்டு என்னை காப்பாரே ஆவியினால் யுத்தம் வெல்வேனே சாத்தானை சமுத்திரம் விழுங்குமே ஆவியினால் யுத்தம் வெல்வேனே சாத்தானை சமுத்திரம் விழுங்குமே அவரே என்னை காப்பவர் அவரே என்னை காண்பவர் அவரே என்னை காப்பவர் அவரே என்னை காண்பவர் சிங்கக்கேபியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார் சிங்கக்கேபியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார் ராஜ்யம் எனக்குள்ளே வந்ததா சூழ்ச்சிகள் என்னை ஒன்றும் செய்யாதே ராஜ்யம் எனக்குள்ளே வந்ததா சூழ்ச்சிகள் என்னை ஒன்றும் செய்யாதே அற்புதம் எனக்காக செய்பவர் என்னை அதிசயமாய் வழி நடத்துவார் அற்புதம் எனக்காக செய்பவர் என்னை அதிசயமாய் வழி நடத்துவார் அவரே என்னை காப்பவர் அவரே என்னை காண்பவர் அவரே என்னை காப்பவர் அவரே என்னை காண்பவர் சிங்கக்கேபியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார் சிங்கக்கேபியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார் அவரே என்னை காண்பவர் அவரே என்னை காப்பவர் அவரே என்னை காண்பவர் அவரே என்னை காப்பவர் சிங்கக்கேபியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார் 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 ஆமென். ஒவ்வொரு புதிய நாளுக்கும் புதிய கிருபை ஆண்டவர் நமக்கு தருகிறார் His grace is new every morning. He has given a new grace every morning. அவர் என்றென்றைக்கும் மாறாதவராயிருக்கிறார் He will never change. நாம் இன்று நிற்பது அவருடைய கிருபையினால். By His grace we stand here. ஒரு தகப்பன் தன் பிள்ளையை அன்போடு அரவணைப்பது போல நம் தேவன் நம்மை தாங்குகிறார்.
Our God protects us as a father protects his child. அவர் கிருபை குறைவதில்லை, அவர் அன்பு மாறுவதில்லை, என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கிறது. His grace is forever and ever. His grace never ends and his love never fails. சங்கீதம் 103:13 சொல்லுகிறது, தகப்பன் தன் பிள்ளைகளுக்கு இரங்குறது போல தேவன் தமக்கு பயந்தவர்களுக்கு இரங்குகிறார். Psalm 103 9 and 10 13 says like this: as a father give mercy to his children, likewise our Father God have mercy upon us. Amen. Amen. அவர் நமக்கு ஒரு தகப்பனாய் இருக்கிறார். He is our Father God. நாம் யாவரும் சேர்ந்து இந்த பாடலை பாடுவோம். Let us all come together and worship him. கர்த்தர் கிருபை என்றும் உள்ளது, என்றென்றும் மாறாதது. கர்த்தர் கிருபை என்றும் உள்ளது, என்றென்றும் மாறாதது. ஆண்டுகள் தோறும் ஆண்டவர் கிருபை ஆண்டு நடத்திடுதே, ஆண்டு நடத்திடுதே. ஆண்டுகள் தோறும் ஆண்டவர் கிருபை
தேவன் என்றென்றைக்கும் உண்மை உள்ளவராயிருக்கிறார். Our God is always faithful. அவருடைய அன்பு நிபந்தனையற்றது. His love is unconditional. அவரே நம் ஆத்துமாவின் உண்மையான நேசர். He is our beloved of our soul. நம்முடைய கண்ணீரை அறிந்தவர். He knows our tears. அவருடைய பிரசன்னத்தில் சமாதானமும் நிறைவும் இருக்கிறது. In His presence there is peace and fullness of joy. அவரே நம்மை குணமாக்க வல்லவர். He alone can heal us. யோவான் 15:9 சொல்லுகிறது, பிதா என்னில் அன்பாய் இருக்கிறது போல நானும் உங்களில் அன்பாய் இருக்கிறேன், என்னுடைய அன்பிலே நிலைத்திருங்கள். John chapter 15:9 says like this. As the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. நாம் யாவரும் சேர்ந்து இந்த பாடலை பாடுவோம். Let us all worship together. துமனீசரே பழுதற்ற ரத்தமே தேவாட்டு குட்டியே சாரோனின் ரோஜாவே என் ஆத்துமனீசரே பழுதற்ற ரத்தமே தேவாட்டு குட்டியே அழகுள்ளவா நீ அழகுள்ளவா பதினாயிரங்களிலும் சிறந்தவரே அழகுள்ளவா நீ அழகுள்ளவா பதினாயிரங்களிலும் சிறந்தவரே ஓசன்னா உன்னத தேவனே போதிலும் நண்பன் என்னை வெறுத்த நாளிலும் துணையாக வந்த அன்பினை மறந்திடேனே உறவுகள் பிரிந்த போதிலும் நண்பன் என்னை வெறுத்த நாளிலும் துணையாக வந்த அன்பினை மறந்திடேனே துணையாளரே துணையாளரே
தழும்பினால் சுகம் தந்த மருத்துவரே, வியாதியின் படுக்கையிலே நம்பிக்கை இழக்கையிலே தழும்பினால் சுகம் தந்த மருத்துவரே, பரிகாரியே பரிகாரியே, என் நோய்கள் சுமந்த இயேசுவே, பரிகாரியே பரிகாரியே, என் நோய்கள் சுமந்த இயேசுவே, இயேசுவே, பரிகாரியே பரிகாரியே, என் நோய்கள் சுமந்த இயேசுவே, பரிகாரியே பரிகாரியே, என் நோய்கள் சுமந்த இயேசுவே, ஹோசன்னா உன்னத தேவனே, ஹோசன்னா தாவீதின் மைந்தனே, ஹோசன்னா உன்னத தேவனே, ஹோசன்னா தாவீதின் மைந்தனே, அழகுள்ளவர் நீ அழகுள்ளவர், பதினாயிரங்களிலும் சிறந்தவரே, துணையாளரே துணையாளரே, துன்பத்தில் தாங்கும் என் மணவாளரே, பரிகாரியே பரிகாரியே, என் நோய்கள் சுமந்த இயேசுவே, ஹோசன்னா உன்னத தேவனே, ஹோசன்னா தாவீதின் மைந்தனே, ஹோசன்னா உன்னத தேவனே, ஹோசன்னா தாவீதின் மைந்தனே. Let us all worship together. Hallelujah. Father God, we worship you, we praise you, we adore you, Lord. We thank you for your love, Lord. Hallelujah. You love us so much because you have given your one and only begotten Son, Jesus Christ, for us to die on the cross. He took our sins and curses, Lord. He has delivered us from all our curses and sin, O Father. Hallelujah. Thank you for your one and only begotten Son, Jesus Christ, Lord. Thank you for His shed blood on the cross of Calvary. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for His life was given for us, O Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We have been redeemed. We have been washed by the precious blood of Jesus. We have been cleansed by the precious blood of Jesus Christ. We stand in awe in your presence, O Father. Hallelujah. We are enjoying your presence, Lord. Hallelujah. We thank you, Father. You gave your life for us, O Father. Thank you for your life, Lord. Thank you, Jesus, for the Holy Spirit to dwell in our hearts, O Father. You have sent your Spirit to dwell in our hearts, O Lord. Thank you, Jesus. Let the Holy Spirit help us, guide us, lead us into all truths, O Father. Hallelujah.
May the Holy Spirit help us to remember what all Jesus has said. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. தகப்பனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், நன்றி செலுத்துகிறோம். பரிசுத்த ஆவியானவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். கோடான கோடி நன்றிகளை நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம். ஆண்டவரே உமக்கே நன்றி செலுத்துகிறோம். நீர் எங்களுக்காக ரத்தம் சிந்தி மரித்து ஜீவனை கொடுத்து எங்களுடைய பாவ சாபம் வியாதிகள் எல்லாவற்றும் மேலே ஏற்றுக்கொண்டு எங்களை ஆசீர்வதித்திருக்கிறீர், எங்களை நீதிமான்களாக்கி இருக்கிறீர், பரிசுத்தவான்களாக்கி இருக்கிறீர். உமக்கை கோடான கோடி நன்றிகளை நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம். ஆண்டவர், நீர் உம்முடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடு ஏற்படுத்தின உடன்படிக்கைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். தகப்பனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், நன்றி செலுத்துகிறோம். அந்த உடன்படிக்கையின் ஆசீர்வாதங்கள் எங்கள் மேல் வந்து எங்களுக்கு பறிக்கட்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஒவ்வொன்றையும் நாங்கள் அனுபவிக்க எங்களுக்கு எல்லாவற்றும் உதவி ஒத்தாசை செய்யும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எல்லா கனமும் துதியும் மகிமையும் மேன்மையும் ஒருவருக்கே நாங்கள் செலுத்துகிறோம். கர்த்தருடைய வார்த்தை தெளிவோடும் அபிஷேகத்தோடும் வல்லமையோடும் என்றைக்கு புறப்பட்டு செல்லட்டும். கேட்கிற மக்களுடைய மனங்களிலும் இருதயங்களிலும் என்றென்றைக்குமான மாற்றத்தை அதை ஏற்படுத்தட்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன். கனம் துதி மகிமையாவும் ஓகே நாங்கள் செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென், ஆமென். Let us all seat together. நம் கரங்களிலே காணிக்கையும் தசமபாகத்தையும் எடுத்துக்கொள்வோம், அறிக்கையிட்டு கொடுப்போம். பரலோக பிதாவே, குமாரனாகிய இயேசுவின் நாமத்தில் இடத்துல வருகிறது. என்னிடத்தில் உள்ளதெல்லாம் நீர் கொடுத்தவை, ஆகவே உம்மை கனம் பண்ணும்படி உம்முடைய ராஜ்யத்தை நான் விதைக்கிறேன். நீரின் மெய்ப்பராயிருக்கிறீர். என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு குறைவும் இருக்காது. செழிப்பையும் ஆசீர்வாதத்தையும் பரிபூர்ணத்தையும் நிறைவையும் நான் விசுவாசிக்கிறேன். கல்வாரி சிலுவையில் தேவன் எனக்காக பலியாகி ஆசீர்வாதமாக இப்பொழுது என்னை மாற்றியிருக்கிறார். ஆகவே அதை நான் விசுவாசித்து உம்முடைய ராஜ்யத்தில் நான் கனம் பண்ணுகிறேன். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன், ஆமென். நாம் விதைக்கிறதான நேரத்தில் சங்கீத புஸ்தக வசனங்களை நாம் தியானிப்போம். சங்கீதம் 5, Psalms 5. நெகிலோத் என்னும் வாத்தியத்தில் வாசிக்க ராக ஒப்புவிக்கப்பட்ட தாவீதின் சங்கீதம். கர்த்தாவே, என் வார்த்தைகளுக்கு செவிகொடும், என் தியானத்தை கவனியும். நான் உம்மிடத்தில் விண்ணப்பம் பண்ணுவேன். என் ராஜாவே, என் தேவனே, என் வேண்டுதலின் சத்தத்தை கேட்டருளும். கர்த்தாவே, காலையிலே என் சத்தத்தை கேட்டருளுவீர். காலையிலே உமக்கு நேரே வந்து ஆயத்தமாகி காத்திருப்பேன். நீர் துர்மார்க்கத்தில் பிரியப்படுகிற தேவன் அல்ல, தீமை உம்மிடத்தில் சேர்வதில்லை. வீம்புக்காரர் உம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக நிலைநிற்க மாட்டார்கள். அக்கிரமக்காரர் யாவரையும் வெறுக்கிறீர். பொய் பேசுகிறவர்களை அழைப்பு இரத்த பிரியனும் சூதுள்ள மனுஷனும் கர்த்தர் அருவருக்கிறார். நானும் உமது மிகுந்த கிருபையினால் உமது ஆலயத்துக்குள் பிரவேசித்து உமது பரிசுத்த சன்னதிக்கு நேரே பயபக்தியுடன் பணிந்து கொள்வேன். பிரியமானவர்களே, இந்த சங்கீதம் ஜபத்தை குறித்த ஒரு அற்புதமான ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்கிறதாய் இருக்கிறது. இந்த முதல் 3 வசனம் சொல்லுகிறது, நாம் எப்பேற்பட்ட ஒரு மனப்பான்மையோடு நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்ல போனால் தாவீது சிம்பிளாக சொல்கிறார். என்னன்னா, சீரியஸாக நம்ம ஜெபிக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம், இயேசுவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம், சபையில் சேர்ந்திருக்கிறோம், நம்ம சபையில் வரோம், கர்த்தருடைய வார்த்தை கேட்கிறோம். நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு நாம் தான் பொறுப்பாளி என்பதை வேதாகமும் நிறைய இடங்களில் அதை நமக்கு விளங்க செய்கிறது. என்னென்னா, கிறிஸ்தவ வட்டாரத்தில் ஜெபம் பண்ணுவோம் அப்படின்னா சில பேர் அழுவாங்க, சில பேர் என்னத்தையோ சொல்லி புலம்புவாங்க, சில பேர் பிரச்சனையை பார்த்து அந்த பிரச்சனை பற்றியே சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. கடைசியாக அந்த ஜபத்திற்கான ஒரு மேன்மை அவங்க விசுவாசிக்காமல் அறிந்து கொள்ளாமல் அவங்க ஜெபிக்கிறவர்களாக இருக்கிறாங்க. ஆனால் இங்கே தாவீது சொல்லுகிறார், எப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாசம் தாவீது இருக்கு பாருங்க. என்னன்னா, அவர் ஜெபிக்கிறத கர்த்தர் கேட்கிறார். அதனால இந்த 3ஆம் வசனம் சொல்றார் பாருங்க, கர்த்தாவே காலையில் என் சத்தத்தை கேட்டருளுவீர். ஒரு கான்ஃபிடென்ட் நமக்கு இருக்கணும். நம்ம ஜெபிக்கிறத கர்த்தர் கேட்கிறார்.
அதனால் நான் டெய்லி ஜெபிப்பேன், டெய்லி வந்து சின்சியராக இருப்பேன். அவர் என் சத்தத்தை கேட்கிறார் என்ற விசுவாசம் நமக்கு இருக்க வேண்டும். இது எப்பொழுது இந்த விசுவாசம் நமக்கு இருக்கும் அப்படி சொல்லப்போனால், தாவீது இங்கே ஒவ்வொரு வசனத்திலும் அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். என்ன, கர்த்தாவே என் வார்த்தைகளுக்கு செவி கொடும், என் தியானத்தை கவனியும் என்று இங்கே சொல்லுகிறார். என்னன்னா, தாவீது என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, கர்த்தாவே நான் உம்முடைய வசனத்தின் அடிப்படையில் ஜெபிக்கிறேன், அதை நான் தியானிக்கிறேன், அந்த ஜபத்தை கேட்டருளும், அந்த வார்த்தையை கேட்டருளும், அந்த தியானத்தை கேட்டருளும். ஆகவே தாவீது கர்த்தருடைய வார்த்தையின் அடிப்படையில் ஜெபிக்கிறார். அந்த கான்ஃபிடென்ட் இருக்கு தாவீதுக்கு. அவர் என்னத்தையோ சொல்லி வந்து புலம்பல, பிரச்சனையை சொல்லி புலம்பல, பிரச்சனையை பார்க்கல. அவர் என்னத்தை ஜபத்தில் பார்க்கிறார், என்னத்தை வந்து ஜபத்தில் மேன்மைப்படுத்துகிறார் அப்படின்னா, கர்த்தருடைய வார்த்தையை மையமாக கொண்டு அவர் ஜெபிக்கிறவராய் இருக்கிறார். முதல் 3 வசனத்தில் ஜெபிக்கிறாரு. அப்புறம் 4-5 வசனத்தில் வேற எங்கேயோ பார்க்குறாரு, சில மனுஷங்களை பார்க்குறாரு. நீர் துர்மார்க்கத்தில் பிரியப்படுகிற தேவன் அல்ல, தீமை உம்மிடத்தில் சேருவதில்லை, வீம்புக்காரர் உம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக நிலை நிற்க மாட்டார்கள், அக்கிரமக்காரர் யாவரும் வெறுக்கிறீன், பொய் பேசுகிறவர்களை அழிப்பு, இரத்த பிரியனும் சூதல மனுஷனும் கர்த்தர் அருவருக்கிறார். இங்கே சில மனிதர்களை குறித்து தாவீது சொல்லுகிறார். இங்கே இந்த வசனம், இந்த அதிகாரம், இந்த சங்கீதம் 5 எதை வெளிப்படுத்துகிறதுனா, ஜபத்தை மையமாக வெளிப்படுத்துது. இந்த ஜபம் கர்த்தருடைய வார்த்தையில் இருக்க வேண்டும் என்பது நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது. எப்பேற்பட்ட மனது நமக்கு இருக்க வேண்டும் என்பதை கற்றுக் கொடுக்கிறது. என்னன்னா, மற்றவர்களை தாவீது பார்க்கிறாரு. மற்றவர்களை பார்க்கும் பொழுது இங்கே தாவீது சொல்லுகிறாரு, மற்றவங்களை பார்த்து அவர் எப்படி இருக்கிறாரு, ஆண்டவரே நான் எப்படி வந்து ரட்சிக்கப்பட்டேன் அப்படின்னு 7ஆம் வசனத்தில் சொல்றாரு பாருங்க. நானும் உமது மிகுந்த கிருபையினால் உமது ஆலயத்துக்குள் பிரவேசித்து. என்னன்னா, தீமை ஒரு பக்கம் இருக்கிறது, பொய் பேசுகிறவர்கள் ஒரு பக்கம் இருக்கிறாங்க. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அந்த அளவுக்கு நான் நல்லவல்ல ஆண்டவரே, இந்த மனுஷனோட கூட நானும் இருக்கேன், அப்படி இருந்தாலும் உம்முடைய தயவு, உம்முடைய கிருபை, அதன் அடிப்படையில் நான் வந்து ஜெபிக்கிறேன். நான் என்னமோ நல்லவென்ற அடிப்படையில் நான் வந்து ஜெபிக்கல, என்னுடைய சுய கிரியை நான் சார்ந்து கொள்ள, நான் வந்து நீதிமானா இருக்கிறேன், அதன் அடிப்படையில் நான் வந்து ஜெபிக்கல ஆண்டவரே. என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, ஜபத்தில் எதை மையப்படுத்துகிறார் அப்படின்னா, தாவீது இங்கே 7ஆம் வசனத்தில் தாழ்மையை அவர் வெளிப்படுத்துகிறவராய் இருக்கிறார். நாம் தாழ்ந்து ஜெபிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும், அவருடைய கிருபையில நாம் அனுபவிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். அதனால தான் சொல்றார் பாருங்க, அந்த மனுஷங்களா இருக்கிறாங்க. தாவீதுடைய மனப்பான்மை எப்பேற்பட்ட மனப்பான்மை இருக்கு அப்படின்னா, அந்த மனுஷர்களுக்காகவும் அவர் ஜெபிக்கிறார். ஆண்டவரே நான் உடைய கிருபையினால வரேன், உடைய வசனத்தினால நான் ஜெபிக்கிறேன், ஆசீர்வாதத்தை நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன். அப்படி இருந்தும் அந்த மனிதர்களுக்காகவும் நான் ஜெபிக்கிறேன். அந்த மனிதர்களும் நீ உடைய கிருபையை காண்பிக்க செய்யும், உடைய கிருபைகளை அந்த மனிதர்கள் விளங்க செய்யும் என்பது அந்த மனிதர்களுக்காக ஒரு இரக்கம், ஒரு மனம் தாவீது இருக்கு பாருங்க. என்னன்னா 8ஆம் வசனத்தில் பாருங்க, கர்த்தாவே என் சத்துருக்களின் நிமித்தம் என்னை உம்முடைய நீதியிலே நடத்தி எனக்கு முன்பாக உம்முடைய வழியை செவைப்படுத்தும். அவர்கள் வாயில் உண்மை இல்லை, அவர்கள் உள்ளம் கேடுபாடுள்ளது, அவர்கள் தொண்டை திறக்கப்பட்ட பிரேத குழி, தங்கள் நாவினால் இச்சகம் பேசுகிறார்கள். தேவனே அவர்களை குற்றவாளிகளை தீரும், அவர்கள் தங்கள் ஆலோசனைகளாலே விழும்படி செய்யும், அவர்கள் துரோகங்களினுடைய திரட்சி நிமித்தம் அவர்களை தள்ளிவிடும், உமக்கு விரோதமாய் கலகம் பண்ணினார்களே. பாருங்க என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, தாவீது வந்து அந்த மனுஷங்களை அழிகும், வெறுக்கிறீர் அப்படின்னு தாவீது சொல்லலை. என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, கர்த்தாவே உமக்கு விரோதமாக அவங்க வந்து பாவத்தை செஞ்சு கொண்டிருக்கிறாங்க, அந்த அவருடைய ஆலோசனையால அவர்கள் வந்து விழுந்துருவாங்க. அதனால என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அவர்களுக்கு நீர் நினைப்பூட்டுவீர், நீர் பரிசுத்தமுள்ள தேவன், நீர் கிருபை உள்ளவர், தயவுள்ளவர் என்பது அவர்களுக்கும் நீ நினைப்பூட்டும். அவர்களுக்காகவும் தாவீதுங்க ஜெபிக்கிறவளா இருக்கு. இந்த இடத்துல வந்து தாவீது கண்டம் பண்ணல, அவங்கள வந்து குற்ற சுமத்தல, அவங்களுக்காக பரிதபிக்கிறார். அவர் ரட்சிக்கப்பட்ட நாம் எப்பேற்பட்ட மனப்பான்மை இருக்க வேண்டும் அப்படின்னா, முதல்ல நம்முடைய ஜெபம் கர்த்தருடைய வார்த்தையின் அடிப்படையில் மையமாக இருக்க வேண்டும். அப்படி மையமாக இருக்கும் அப்படின்னா, நிச்சயமா நம்முடைய ஜெபத்தை கர்த்தர் கேட்கிற விசுவாசம் நமக்கு இருக்கும். அந்த விசுவாசம் நமக்கு இருந்தது அப்படின்னா, டெய்லி ஒரு விசுவாசத்தோட, ஒரு சீரியஸ் மனப்பான்மையோட நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஜெபிக்கிறவளா நாம் இருப்போம். அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த ஜெபம் எப்படி கேட்கப்படுகிறது, நாம் எந்த அடிப்படையில் எந்த தைரியத்தோடு ஜெபிக்கிறோம் அப்படின்னா, கல்வாரி சிலுவையில் இயேசு நமக்காக பாடுபட்டு நம்முடைய பாவத்தை சுமந்து அக்கிரமத்தை சுமந்திருக்கிறார்.
நம்ம முன்னாடி சத்துருக்களாக இருந்தோம், பகைஞ்சராக இருந்தோம், அந்நியராக இருந்தோம், எதையும் அனுபவிக்க முடியாத ஒரு ஸ்லாக்கியத்தில் நம்ம இருந்தோம். எந்த விதமான நன்மை நம்மக்கிட்ட இல்லை. அப்படிப்பட்ட நம்மை தேவன் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் அவர் பாடுபட்டு மரித்து 3ஆம் நாள் உயிரோடு எழுந்து இப்போ உன்னதத்தில் வீற்றிருக்கிறார், தேவனுடைய வலது பாரசத்தில் வீற்றிருக்கிறார். ஆகவே இப்பொழுது நம்முடைய மனப்பான்மை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால், நாம் இப்போ அடிமை இல்லை, நாம் இப்போ பிள்ளைகள், அவர் தகப்பன். அந்த உறவில், அந்த கிருபையின் அடிப்படையில் நாம் ஜெபிக்கலாக இருக்க வேண்டும், மற்றவர்களுக்காகவும் ஜெபிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். அப்படி நம்ம செய்யும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையை அவர் சுற்றி சூழ்ந்து அவர் தொடர்ந்து நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். என்னன்னா, நம்முடைய மனது கிறிஸ்துவின் மனதை போல் இருக்க வேண்டும் என்பதை இங்கே தாவீது கற்றுக் கொடுக்கிறார். அவரும் இதை தான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறாரு. ஆகவே தான் இதை நம்ம தியானிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். இப்பேற்பட்ட மனப்பான்மை, இப்பேற்பட்ட விசுவாசம் உடையவர்கள் நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். ஆமென். நல்லவர்.